وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تنزل من يأتي القرآن وتمام كل شيء ومن وصل الشيء ظاهرا وباطنا إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل البيت الكرام والصحابة والقرآن والتابعين والتابعين بإحسان الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد المهدي وإلى رئيس سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رئيس الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى قطب العلوم أبي حمد محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشام يزيد الإسلامي وإلى رئيس الإمام الشافعي وإمام الخليفة النووي وإمام الرافعي وإلى رئيس قطب البلاد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار من أبي إسماعيل البنجري والشيخ محمد بن الملك القطبي وإلى روح شرمد عبد الله وشيخ السلام ثم إلى روح عبد محمد بن بنان إلى روح مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن حبنا ولمن أوصانا بالدعاء وما تغشاهم من الرحمة والمغفرة ويجعل درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسدانية وطول العمر إلى فوق 100 السنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق اليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يدخلنا والحاضرين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Halaman 7. Kemudian bacaannya yaitu basirun lah. Ya. Basirun artinya yang melihat, maka mustahil yang buta. Artinya pada melihat. Dalilnya dalil sifat basar. Innallaha betul. Wallahu basirum bima ta'malun.
Maka patut bagi mukmin yang mu'taqid bahwasanya ia senantiasa banyak-banyak malunya kepada Allah yang melihat akan ia membuat dosa atau meninggalkan fardu. Jadi bila sudah tahu Allah Ta'ala bersifat besar, maka kita menjaga diri kita daripada berbuat dosa. Sebab baik kita waktu sendirian atau waktu dengan orang banyak, baik anggota kita atau hati kita atau perkataan kita, kita jaga. Jangan sampai Allah mengetahui yang ada dalam hati kita atau perkataan kita dan yang lain-lain. Kenapa? Karena bila kita pamandiran dan menimbulkan dosa seperti berdusta dan lain-lain, itu Allah melihat dan mendengar. Jadi kita hati-hati, terutama hati kita, sebab hati itu yang akan kembali ke hadirat Allah. Di dalam Al-Quran, wa iza atallaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bila orang tuh hatinya sudah bersih, maka dirinya akan selamat. Ujar agim apa aja? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini, ya kah? Jadi hati kita yang kita jaga, jangan awak aja yang kita jaga, hati pun wajib kita jaga. Kebanyakan manusia penyakit di luar, bila penyakit di luar malakas bener anak mau beti ya kah? Betukan salismaan, tulak ke dokter, tulak ke menteri, bobat. Sudah penyakit hati kada dihiraukannya kah? Padahal hati kita ini yang sangat nang akan bertanggung jawab di dalam kubur, ya kah? Seluruh anggota kita nih nang mana lama banyak karena dimakan oleh ulat. Jadi hati-hati benar mana lama awak itu jadi pemakan ulat. Cuman ada amalannya, supaya amalan ini bila kita gawe sampai ke mati, insya Allah awak kita kada hancur, tetap utuh. Jangankan awak nih kain kapan kita kada hancur. Apa amalannya? Yaitu membaca surah Al-Muluk. Apa nama muluk itu? Ya tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Nah gitu sampai habis lah. Jangan tabarak wa sadaqallah. Sampai habis. Amalkan sehari 2 kali, pagi dan sore. Itu sudah rancak banyak terbukti. Di antaranya yaitu seorang ulama besar. Siapa itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang bidang tarekat Semeniyah. Apa tahu kan Sidin? Jadi imba di Batak Sidin, di Ma'la Mekah sesudah 100 hari kemudian ada orang mati lalu hendak menabuk kuburan Sidin tuh. Sekali imba ditabuk, sekalinya awak Sidin keadaan hancur. Ada kawa orang memindah, ya kah? Ya, kebiasaannya bilanya sudah mati saat 100 itu biasanya tinggal tulang aja, ya kah? Di tulang ya gitu baru tuh. Nah jadi ini tulangnya itu kan diambilnya oleh guguran yang penabuk kubur karena dibuangnya ke laut. Karena ada pulang mati, taknya pulang sudah. Tapi namanya awak nang kada hancur, kada kawainya memindah. Nah jadi amalannya yaitu membaca surah Al-Muluk. Baca sehari 2 kali. Yasin itu supaya karena bila kita anak mati datang mana surah Yasin dari telinga, dari muntung,
dari hidung namanya iblis hendak mengganggu diselamatkan boleh oleh surah Yasin sampai habis lah. Jangan Yasin aja, malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya kah? Jangan habiskan baca Yasin ya kah? Nah, kemudian supaya sugih yaitu membaca surah Iza Waqa'atil Waqi'ah. Bacanya tuh mah jauh lawas dan melakukan Iza Waqa'atil Waqi'ah tuh sembahyang 2 bulan 9 hari sudah. Kenapa kada sugih-sugihnya? Ada orang pada bayang sugihnya. Jangan heran. Kenapa jangan heran? Sebab bukan yang menyugihkan tuh bukan surah Iza Waqa'atil Waqi'ah. Yang menyugihkan itu Allah. Jangan berpegang kepada suratul Waqi'ahnya, jangan. Kita tetap berpegang kepada Allah yang memberi rizki, ya kah? Rizki itu ada pernah terjadi seorang ulama batinggal anak bibinian berdua. Kemudian waktu sidin hendak wafat, dikumpulkan sidin keluarga sidin. Kemudian lalu sidin berwasiat, ya sebab bila orang hendak mati itu yang wajib lawan si mati yaitu bawa wasiat. Jangan sampai kada sampai wasiat. Sebab bila kita kada sawat wasiat, karena di alam kubur kita kada kawa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi bila kita tuh bila abah mamanya sudah pina parap nih dah, pina parap dan meninggal, sedang lagi kita pendiri saja, bah mana harta pian. Jangan harap memikirkan hendak mewaris, jangan ya kah? Kita tuh bertakun supaya harta sidin berapa ya kah? Bila sudah tahu, kemudian kayaknya ada kesidin bertinggal hutang, ya kah? Nah kita takutnya ada kesidin hutang, ada kesidin di mana dia? Kemudian wasiat. Nah sesudah wasiat itu, kemudian kada perlu kita tuh ada saksinya, kita catat napa-napa yang dicuat pakan sidinnya kah? Nah, kemudian bila sidin meninggal, wajib kepada ahli waris yang pertama tugasnya yaitu membayarkan hutang si mayit. Yang kedua yaitu masalah pemandii. Kemudian gesen menguburkan sampai masalah menyaratus. Ya kah? Itu yang penting yang wajib kita melaksanakan kepada orang yang sudah meninggal. Jangan sampai kada wasiat, bila kada wasiat ya karena bisu di dalam kubur kada kawa menjawab. Jadi bila sudah pina parak deh ya kah jadi meninggal, suruh lagi wasiat ya kah? Dan bila sudah wasiat kemudian meninggal, wajib kita menunaikan yaitu menunaikan bayar hutang. Wajib hukumnya. Yang wajib membayarkan hutang adalah anak sidin, bukan bini. Katakan bukan bini sidin, tapi anak. Kalau ada bertinggal anak, kalau ada bertinggal anak bini yang wajib melaksanakan wasiat. Jangan sampai kada ditunaikan wasiat sidin sampai masalah sidin berpatak di alam kubur. Ujar sidin, bila aku meninggal, aku karena dipatak di sana situ. Nah, wajib kita melaksanakan sekalipun umpamanya jauh daripada rumah kita. Mau kejauhan kan aja ziarah aja ke makam sidin. Biar jauh ya Pak, asal kita menunaikan wasiat. Wajib pokoknya yang dihitung itu pertama rumah, tanah, dan diisi kebun, banyak kebun, diisi kendaraan mobil, hitung semuanya sampai kepada peribahasanya nih, radio yang rusak tetap dihitung. Itu arwah guru Saman mulia Allah yarham. Beliau ketika anak meninggal yang menjadi saksi pertama yaitu arwah guru sekumpul. Yang kedua yaitu Syekh Saman Jalil. Yang berdua ini yang saksi. Presiden kamu berdua saksi, aku berwasiat.
lalu dihitung sampai radio rusak dihitung sedin juga. Daripadanya tuh. Padahal kalau hitung-hitung radio rusak tuh apalagi, ya kah? Itu daripada orang alim. Jadi orang alim tuh luar biasa aja lah, luar biasa. Makanya kita disuruh wajib dalam kita alim. Apa ujian Nabi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib kepada orang Islam laki-laki yaitu menuntut ilmu yang fardu, tauhid, fikih dan tasawuf. Adapun yang lain seperti tafsir Al-Quran, hadis, kemudian ilmu kedokteran dan lain-lain, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya, arti fardu kifayah nih, cukup satu orang di kampung mengetahui tentang ilmu fardu kifayah. Yang kayak memandi orang mati, ya kan? Itu cukup satu orang yang wajib mengetahuinya. Pertama, cara memandi si mayat, cara mengapan si mayat. Jangan memandi orang mati nih. Memandi orang mati itu ada juga adabnya. Kada kau sembarangan. Kalau kuai imbah mati dikubur, disikat, lawan sikat handuk belum semuanya, ya kah? Jangan. Itu ada pernah terjadi kisah, ya kah? Kisah ya Allah alam ujur kadanya. Bahari ada orang sugih, kemudian bertinggal anak lalakian berdua. Nang berdua ini disekolahkan ke luar negeri. Ada yang satu ke Inggris, ada yang saikom ke Jerman. Jadi menuntut ilmu di luar negeri, tapi kada tahu ilmu agama. Ketika orang tuanya hendak mati, lalu imbah datang, ujar nang maka nang si sugih ini lah orang sugih kebiasaannya minta maaf umpamanya ya. Kebiasaannya orang sugih itu sifatnya banyak sifat pamalar. Makanya di surga itu ada tulisannya anti haramun ala kulli bakhilin. Hai surga, ikam haram masuk orang-orang bakhil. Tahu bakhil? Pamalar, ingkin berajut 12 karat, pari biasanya banyu di tangan, kada gugur di dalam hari kita. Ya kah? Jangan. Jadi ringkas cerita, anak mati yang sugih nih, sedangkan di kampung itu terkenal yang si sugihnya adalah pamalar. Kemudian datang anak berdua ini, nang berdua ini ujar nang kuita anak, coba bang minjam di masjid situ nah, apa angkatan tabala kah, pemandian apa keranda kah, keranda. Itu ada sejarahnya keranda tuh. Sejarahnya keranda itu adalah berkat Siti Fatimah Az-Zahra, sidin yang mula-mula berpikiran untuk menciptakan keranda. Padahal sebelumnya kan ada keranda tuh. Itu ada kisahnya. Cuman kita mengisahkan nasi sugih tadi loh. Alah nang sugih ni malar. Kemudian lalu turunain anak nih. Kemudian nang anak nih nang kakak pancau, nang ading indik. Jadi nang pancau nang kakak tolak ke masjid. Oh kau ulun hendak minjam keranda, abah ulun hendak meninggal. Ujar kaum pada aku ada nak menjadi sebab abaikan tu pemalar. Jadi orang pemalar itu ya kah? Di dunia sakit, di dalam akhirat sakit. Kayak apa berpikir boleh kah? Bah orang ada hakun menjani ujar nangku itu bilang tolak pang sebelah kampung tuh
cari pamandian, ya kah? Cari pamandian nang langsung bisa menyembayangkan, iya, langsung. Cari ya, sekalinya ada melihat orang Betapi, pakaian tolak belanga, surban dia, ada yang orangnya mual pada tuh di agama, pakaiannya. Oh ini punya budaya kalah. Nah, surban, kamu ya, jangan aja deh. Sini Ben, guru sini. Apa ya? Oh, di guru genol hidung ya kak. Sini, bapak. Ben aku nak ke rumah kami, tuh abah kami ada meninggal. Jadi kami hendak minta mandiakan, langsung minta imamiakan. Ujar nang anak siap sedia. Nah, sampai ke rumah, kemudian lalu itizidin si nang sugihnya nang meninggal sudah. Ujar nang si tuan guru tadi, ayo pang bacakan abahmu nih anu Yasin. Maka kami kan bisa baca Yasin. Oh, orang pendidikan luar negeri mana bisa tahu dia surah Yasin ya kan? Oh dia jadi tuan guru. Ayo kamu pulang ke pasar sudah. Nukar kasit nang mengaji surah Yasin. Lah kayak pasarnya. Orang publik mah itu di cikat ya kan Yasin kan. Urugi benar si sugih kada nang bisa anak membaca Al-Quran rugi, ya kah? Ini nyatakan bila sugih-sugih nih, sekolahkan anak ke pesantren supaya bisa membaca sebab ini anak kita ini yang akan membacakan kita waktu kita hendak mati. Amun kada bisa, sakit pada kayap, ya kah? Sakit pada kayap. Nah, ringkas cerita, itulah kan bacakannya. Baca habis putarnya pulang sampai mati. Imbah mati ujarna anak guru. Napa persiapan untuk memandi abah kami? Ujar sidin tukarakan sabun apa barang aja sabun Lifebuoy sabun Rinso. Apalagi cuci bok lawan gayung tolak rasa. Baik, tukar, balik pulang ke rumah. Ada lagi shouting. Kenapa? Sikat tadi kan luka-luka. Nah, kada ingat bro. Tukar sikat ke sebelah ada yang menjual. Tukar sikat. Orang mati, pacang disikat. Masya Allah. Ada suami yang mendengar lah. Mandi orang mati pakai sikat. Pakai sikatnya sikat haduk nawasi itu apa bilang. Ya, lalu dimandi ya. Memandi si mayat nih, nah dibulak baliknya, sikatnya ada tahu, padahal kan orang yang mati itu tahu lagi lah. Ketika kita hendak memandi, itu rohnya tuh dikembalikan ke jasadnya. Napa nih diucapkannya? Wahai orang yang memandi aku, bagimit mandi aku, bagimit mengubuyakan aku. Kalau kita nih bisa baca kitab Daqaiqul Akhbar, ada situ kisahnya. Aku nih masih sakit, awakku nih bakas dicabut oleh malaikat. Siapa? Aku cabut Azrail, masih sakit nih terasa. Oleh sebab itu bergama. Nang mana si pamandian ini orangnya pamannya wali, ini mendengar. Kayaknya bergama ya kan? Kada mau cibu-cibu sembarangan. Cibu-cibu kalau cibu sikat-sikat ini jangan. Pernahlah kita melihat orang mandi orang mati. Adalah suara lah. Mulu rancak melihat. Jangankan mandian yang hendak orang mati aja pernah menghadapi. Ada yang waktu hendak meninggal tapaluh mau segini. Tapaluh itu menandakan orang itu matinya pasti baik. Baik untuk buktinya arwah guru Saman Mulia Allah yarham. Ketika beliau meninggal, maka meninggal sidin waktu sujud sama yang subuh hari Selasa sujud. Waktu sujud lawas di belakang arwah guru sekumpul lawan arwah guru ibad.
Nah, apa nih guru nih lawasnya sujud kada bangun-bangun. Lalu bebatal arwah guru tadi bebatal balik sidin sudah maning. Orang meninggal waktu sujud itu luar biasa. Dan kita mati waktu sujudnya lah. Dan siapa tahu ya lah, berkat kita menuntut ilmu, berkat kita ketujuh sembahyang berjamaah, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan pertama husnul khatimah, yang kedua ketika kita sembahyang. Cuma dibalik sudah mening, itihi muhasidin tapa'uh. Arwah guru ibad melihat langsung diambil sidin sapu tangan, dihapuskan sidin, diparah sidin ke cangkir, diminum sidin apa garam. Manfaatnya meminum paluh orang yang meninggal, yang ulama nih, yang orang alim lah, orang yang jahil ya. Itu bila kita meminum itu penyakit hati disembuhkan Allah. Ya kan? Jadi bila ada ulama meninggal, kita bilang bila sempat melihat paluh, kalau perlu kita kucuk ya kan, kita kucuk kemudian cium dahi sidin nih. Kenapa kita mencium di dahi? Sebab ilmu banyak dalam itu otak nih, ya kan? Cium kanan pipi kanan ya kan? Cium itu sunat hukumnya, sunat. Dan ketika kita mencium di dahi sidin, berniat ulun hendak mengambil berkah yang ada di dalam kepala si penting. Ulun banyak pancak menang gitu. Jadilah nang hanyar teri arwah guru Masdar, tahu lah. Masdar yang di Mertapura meninggal sidin, ya kah? Itu bilang arwah paman ulun Haji Muhammad Yasin meninggal. Ini tuan guru nih berdua nih. Nang arwah Tuan Guru Haji Muhammad Yasin itu ahli tauhid. Ada guru Masdar itu ulama besar ya kan. Jadi setiap tahun tuh banyak yang diambil oleh Allah. Itu menandakan kiamat sudah hampir sudah. Paribasanya nih kalau kita pernah melihat bulan tuh, adalah kita melihat orang bungkuk. Bulan tadi yang kita lihat lah, sering ngeliat dah. Itu dunia tuh kayak itu sudah anak kejungkong deh. Nilai terjungkong ya kiamat. Apa? Jadi hati-hati benar kita ini. Hati-hati benar ya kah? Dan banyak sudah bukti-bukti yang disebut orang kiamat sugra itu. Yang apa? Banjir, gelombang tsunami, gempa bumi, matinya para ulama, ya kah? Itu sudah banyak sudah mati ulama. Cepatlah ada yang menggantilah. 100 tahun belum tentu ada. Kalau pejabat presiden, gubernur, camat hari ini meninggal lah. Hari ini aja ada sudah dilantik. Ada yang melantik nih ulama ngalih kegantian dia ya. Maka mencari ulama tuh ngalih langka di akhir zaman nih. Langka benar ya kah? Nah, apa garang definisi ulama itu idza alima amilu wa idza amilu syaghalu wa idza syaghalu fuqidu wa idza fuqidu tulibu wa idza tulibu harabu. Bila ulama itu sudah tahu ilmunya, asyik di rumah mengamalkan ilmunya. Asyik, padahal kita lihat di tanah-tanah ini ada kita ini banyak ulama-ulama yang lah guru-guru maaf duduk di warung nongkrong pandir sifat 20, pandir fikih, pandir tasawuf, ya kan? Lancar benar sampai orang asar kada tahu di asar tetap aja duduk di warung. Itu pulang habis dia minum hutang dulu cinglah. Mengutang gitu, ada bayar. Ya kalau banyak udah pada zaman ini banyak. Jadi nangaran belajaran tuh bukan di toko, bukan di warung, tapi bakarinah dalam majelis membicarakan masalah ilmu, terutama ilmu ma'rifat. Jadi kisah tentang si sugih tadi, yalah.
Imbah mati lalu di kapannya pulang? Kalau lelakian berapa? Lah 7 lah. 7 ya lah. 7. Termas apa? 3 lah. 3. Kemudian termasuk yaitu baju gamis. Malah kemudian baru apa? Kain kapan? Apa? Pundut sudah dipundut. Lalu sembahyang sekalinya imbadi sembahyang nih. Waktu sembahyang sekalinya nang imamnya sembahyang kifayah baru kok. Ada sembahyang kifayah baru kok. Ini adalah oh habis salam. Sekalinya anak-anak sabul-bungulnya orang kada tahu di ilmu agama, ada juga tak tahu. Ya kalau lalu nang anak berdua guru, kenapa yang tadi sembahyang kifayah barokok ujar sidin kam tahu lah. Abai kami kada pernah sembahyang bujur kada tinggi. Ya. Ada sembahyang sugih kada suasam. Ya. Jangan adalah dengan gede. Habis dikasih cerita lalu mencari pacang diangkat nih. Nah sesugih tidak lama kurangnya sugihnya lah lama. Cari napa paring menukar paring 2 cari tapi suka kan? Tapi bakurung angkat Jadi nang di muka kakak pancau nang ading indik pas naik jembatan sampai naik jembatan lalu tabugur nah anaknya teh tabugur tersembunyi tuh lalu ujar anak kenapa abah kami jadi kukur ujar si tuan guru tiwas sidin gak ada bepingkot masa orang mati gak bepingkot mustahil ya. Antoh artinya syahid kita yaitu kasugihan kita jangan kita simpan untuk diri kita, jangan berikan ya kalau kepada hak-haknya. Sebab di dalam Al-Quran mengapa jar Allah Ta'ala inna fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sungguhnya di dalam harta ikam itu ada haknya orang-orang nang tuha jumpu nang tuha bangka tuh wal mas'ulun dan orang nang meminta jadi ada haknya, jangan kita palarakan bila ada orang meminta dari kalau ada kawa sedikit banyak ya kah kawa sedikit banyak ya hukumnya nilainya luar biasa sedekah ya kah. Nah itu jadi artinya lawan kita kalau ada mempunyai kelebihan berikanlah kepada orang-orang yang haknya ada ya kah, jangan kita palarakan. Nah itu kemudian sifat Allah yang selanjutnya sebelum kita teruskan ada pertanyaan ya kah, ada pertanyaan tidak? Adakah? Tidak. Kemudian sifat Allah Ta'ala mutakallimun, artinya yang berkata-kata. Maka mustahil yang keluh atau bisu. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Al-Quran dengan khusyuk. Arti dengan khusyuk yaitu yang pertama tahu artinya. Yang kedua bila kita tahu artinya maknanya timbul khusyuk. Bila ada ayat yang membicarakan masalah surga dengan gembira kita membaca ya kah. Bila ada membicarakan masalah neraka sedih hati kita, lalu kita meminta lawan Allah Ta'ala supaya kita selamat
dan keluarga kita selamat daripada masuk api neraka. Makanya kita waktu membaca Al-Quran itu belajar ya kalau paling kada terjemah atau tafsir Al-Quran supaya kita tahu maknanya nyaman. Makanya bila kita tuh loh suara bagus, qari pulangnya kah tahu lawan tafsirnya aina kayak Muammar tuh, masya Allah ya kah yang sekiranya ya kah sedikitnya. Nah, jadi usahakanlah supaya kita waktu membaca Quran kita tahu tentang arti Al-Quran supaya kita mudah nyaman tahu. Nah kemudian mutakallimun yaitu kelu, lalu kita disuruh banyak baca Al-Quran dengan khusyuk dan dengan dengan hormat dan dengan takzim, dengan tajwid, maka bukan dengan ada dibaca kiraat adanya, ya kah? Artinya dan bukan dengan ada dibaca kiraat adanya. Artinya kada boleh kita membaca Al-Quran pakai kiraat, ya kah? Dengan adu baca kiraat, ya dengan adu, tahu adu lah, membaca lumbaan membaca Al-Quran, berarti orang MTQ itu ada boleh lah, boleh. Kenapa jadi boleh? Niat, kenapa niatnya? Pertama supaya menggairahkan orang-orang yang bisa membaca Al-Quran supaya ia belajar pertama tajwidnya, belajar lagu-lagunya, kalau perlu belajar kiraat itu supaya mereka gairah. Nah boleh, lalu kita lombakan ya, jadi boleh dilombakan membaca Al-Quran dengan niat betul. Kemudian syiar, supaya syiar agama Islam semakin rami, itu boleh. Tapi kalau untuk aduan aja itu kada boleh, hukumnya haram. Ini niatnya, paham kalau lah niatnya. Ada lagi? Nah, kiranya itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang mana sakit baik di rumah atau yang di rumah sakit, mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan, panjang umur, sehat badan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita terkumpul di dalam menuntut ilmu di dunia ini, mudah-mudahan nantinya kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi-nabi, para wali-wali dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، 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 إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 الله يا 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 رحمن. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صل على اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وأولاده وذريته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل سوى ما قرأنا من القرآن العظيم وما علمنا وما صبحنا وما صلينا وما هدينا وما فعلنا من أنواع الخيرات فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك وله حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الصحابة والكرامة والتابعين وتابع التابعين وتابع الإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح سادتنا أمينة وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة رضي الله عنها وسيدنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهن ثم إلى أرواح سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن أحبنا من أوصانا بالدعاء إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم. اللهم أدخلنا وإياهم جنة الفردوس. اللهم أدخلنا وإياهم جنة الفردوس. اللهم أدخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. minta maaf, minta halal, minta ridha. بسم الله الرحمن الرحيم.